Yes. Okay. So a very good evening to our listeners. অর্ণব দাকে স্বাগত আমাদের মধ্যে। আজকে আমাদের এই আলোচনাটি হতে চলেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা এই উপন্যাসটির উপরে। আমাদের আলোচক হিসেবে আমরা পেয়েছি ডক্টর অর্ণব চ্যাটার্জিকে। I should formally introduce him for our future listeners. He is at present an assistant professor and the departmental head at Horishchandrapur College, Malda. Arnab has been one of the most active academicians of University of Gourbanga, and he happens to be an authority on 18th century literature, Indian writings in English, among other fields of academic interest. And I personally feel that this lecture will be of uh, great help for our students, and keeping the requirement of our students and the fact that the text which is being discussed is actually a Bangla Upannash. I will again request Arnab to deliver the lecture in bilingual mode. So without further ado, I will turn off the microphone and camera from my end and hand over the platform to Arnab. Over to you. Thank you, Devadito. Devadito is junior to me, but is a very good friend, and he is too an active academician. I'm not an expert in this field at all, but yes, I can share my experiences of teaching this text because I have been teaching this text for a couple of years. Uh, so I think I had the opportunity to deal with the text of Feelings, Joseph Andrews, when you were a student of BA second semester. Let me just switch off this video. So, yes, of course, I think that you were aware of this, at least the text of Jyotirmoyi Devi's novel, Epar Ganga, Opar Ganga. আমি বাইলিঙ্গুয়াল মোডেই বলবো, আরো বেশি বলবো তার কারণ তোমরা জানো অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা নোটিফিকেশন নিয়ে, গ্র্যাজুয়েশনের নোটিফিকেশন নিয়ে বেশ শোরগোল পড়েছে। এরকম সময় ইংরেজি সাহিত্য যে বাইলিঙ্গুয়াল মোডে পড়ানো যায় বা পড়া হয়, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের একমাত্র ডিউটি বলে আমরা মনে করি। তো জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই বাংলা টেক্সটটা আমরা পার্টিশন লিটারেচার হিসেবে পড়ি। এখন পার্টিশন লিটারেচারের একটা অবজেক্টিভ ভিউ পেতে গেলে সব রাইটারদের বোথ ইন্ডিয়ার এবং পাকিস্তান দুজনদেরই দরকার, আদারওয়াইজ আমরা সবটা জানতে পারবো না। যদিও এটাও একটা মানে প্রশ্ন মনের মধ্যে থেকে যায়, হাউ ক্যান লিটারেচার actually make us feel the terror unleashed by an event like partition? যদি আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে 1947 সালের 15ই আগস্ট কি হয়েছিল, কেউ বলবে একটু কি হয়েছিল? কেউ একটা লাইনে বলো। সবাই জানি ভারত স্বাধীন হয়েছিল স্যার। ভারত স্বাধীন হয়েছিল, তাই তো? আর তার সাথে আরো কিছু, আর কেউ বলবে? এই স্বাধীনতার সাথে আরেকটা কি হয়েছিল? নিউ কান্ট্রি পাকিস্তান হিসাবে আমরা পেলাম। আমরা নিউ কান্ট্রি পাকিস্তান হিসাবে একটা দেশের হলো, নির্মাণ হলো আর কি। হ্যাঁ, একটা বার্থ অফ আ নেশন স্টেট হলো। আচ্ছা, আমি আমাদের কথায় না গিয়ে একেবারে, যেহেতু জ্যোতির্ময়ী দেবী পড়বো, আমি জ্যোতির্ময়ী দেবীর
টেক্সট থেকে বলছি যে জ্যোতির্ময়ী দেবী কি বলছেন 1947 সালের 15ই আগস্ট কি হয়েছিল সেটাকে নিয়ে। উনি বলছেন, আর মৌখিক কৃত্রিম ভাষণ, কথাবার্তা, কোলাহলের মাঝ থেকে, ব্যর্থ গন্ধজল বর্ষণের মাঝ থেকে 1947 সালের 15ই আগস্ট মধ্যরাত্রে বিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত, রক্তাক্ত ভারতের একটি জন্মান্তর হলো। বহু আশার ঘোষণা বর্ষিত হলো দেশহীন, স্বজনহত, নির্বাসিত, মুখ দুই দেশের দিনহীন জনতার শ্রবণে। Obviously, Jyotirmoyi Devi is talking about the partition and the terror and violence that unleashed by the partition. Now, think of the translation that goes here, and it is translated by Enaki Chatterjee. Of all this false talk, cacophony, and much useless sprinkling of sainted water, was reborn a divided, truncated, blood-stained Bharat. Messages of hope were showered on the mute masses of the two countries, exiled, without a homeland, people who had lost their all. So you see, this is a transitional phase when, there was no notion of an undivided India. Rather, it got divided into India and Pakistan. Now, Jyotirmoyi Devi, usually I thank the persons who are engaged in making this syllabus, because this is a text that has not been paid proper attention. And I think in most of the university courses, this text is usually not taught. Now, perhaps you know this, that Jyotirmoyi Devi was a Bengali writer in the early 20th century. In an essay called Amar Lekhar Gorar Kotha, published in Chirantan Nari Jigyasa, Jyotirmoyi Devi tries to talk about the struggle of the Indian women writers and refers to the predecessors, the mothers of Bengali novel, like Shottobala Devi, Ashapurna Devi, Swarnakumari Devi. And then, in that particular essay, she tries to locate herself in this tradition of Bengali writing. And you know that women's writing has not often been considered as very serious. And Jyotirmoyi Devi just explained this. I will quote, "In my opinion, it is because of the lack of an independent selfhood or independent thinking that no joyous creation of a woman ever becomes successful. We are completely drowned by the weight of favors and gratitude. From head to toe, we have been taught to internalize. No stree swatantro ya arhati. And if one does not have freedom, then even if she be a human being, she is not really human being." In the sympathetic words of Vivekananda, within quote, "He who cannot do either good or evil
might as well be a cow. One could even call such a person a wall. Such a person is not a human being. So this is what Jyotirmoyi Devi says in Amar Lekhar Gorar Kotha. You perhaps know that Jyotirmoyi Devi didn't have a lot of formal education in colleges and universities. But you know that people endowed with natural talent perhaps do not need formal education to articulate themselves. Mosheta Devi calls her a cerebral writer, a cerebral kind of writer. Jyotirmoyi Devi, people like Jyotirmoyi Devi, though they didn't have formal education, they were schooled in what we call the school of life. এরা জীবন থেকে শিখেছেন, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন, আর সেই অভিজ্ঞতা লব্ধ উপলব্ধি থেকে সাহিত্য রচনা করেছেন। So they discovered the world through the spectacular discovery of their pen. এবং জ্যোতির্ময়ী দেবীর বেশিরভাগ লেখাই একটা স্ট্রং ফেমিনিস্ট পজিশন থাকে এবং উনি মহিলাদের ওপর অত্যাচারের যে কাহিনী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তার বিরুদ্ধে বারবারই সোচ্চার হয়েছেন এবং she always exposed violation of human rights on women. She became widow quite early in her life, and at the age of 28, a meek Hindu widow burst into print in the pages of a reputed journal, Bharatvarsh. And you will see that when we talk about feminism, usually we think that feminism is an Western import. But people in India began to talk about the equal rights of women in their own way, not necessarily learning it from the Western feminist thinkers. I will quote Jyotirmoyi Devi, and you will feel that this means a lot because this bears some kind of similarity with Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Women and also J.S. Mill's On the Subjection of Women. Let me quote: men feel insecure at the prospect of women's education in case the oppressed learn to understand their oppression. If you remember, the liberal feminist wave in the West argued that women are not equal to men because they have been denied education and opportunity. So hence the ploy is used against Western style the pure ideals of sacred India. It is not our good fortune, they say, that women have been saved from such contamination, so that at least the skeleton of old Hinduism has not disappeared. Do not therefore spoil the purity of the inner domain by encouraging self-will assertiveness. So inner domainটাকে আমরা কখনো ছাড়তে চাইনি। এই ইনার ডোমেনে কারা বাস করে? আমরা সবসময়ই একটা বাইনারি অফ স্ফিয়ার তৈরি করি। সেই বাইনারিটা হচ্ছে পাবলিক এবং প্রাইভেট।
এবং মনে করি যে এই প্রাইভেট স্ফিয়ারটা হচ্ছে মহিলাদের, অন্তঃপুরটা হচ্ছে মহিলাদের, ঘরটা হচ্ছে মহিলাদের, আর বাইরেটা হলো দ্য পাবলিক স্ফিয়ারটা হচ্ছে যেখানে পুরুষরা সচরাচর ঘুরে বেড়াবেন, কিন্তু আবার অন্তঃপুরটাকেও কন্ট্রোল করেন এই মহিলারাই। এখন এই যে জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্পর্কে দ্য বেস্ট অ্যাসেসমেন্ট যে কজন করেছেন তার মধ্যে আমি মনে করি মহাশ্বেতা দেবীর এই যে অ্যাসেসমেন্টটা যে জ্যোতির্ময়ী দেবী ইজ আ সেরিব্রাল রাইটার, it means a lot, because when you talk about women's writing, we usually want to understand how women's writing is different from men's writing. And you will see that when you will talk about this kind of literature, you will inevitably see that women are talking about things confined within the home and the heart, and male writers are talking about, the world. So women are talking about the home and male writers are talking about the world. এরকম একটা বাইনারি আমরা তৈরি করতে থাকি। এর সাথে সাথে আরেকটা মনে করি যে মহিলাদের লেখাগুলো হচ্ছে অত্যন্ত ইমোশনাল, আর মেন্সদের লেখাগুলো হচ্ছে, পুরুষদের লেখাগুলো হচ্ছে সেরিব্রাল, যেটা মস্তিষ্ক প্রসূত। It's a kind of intellectual exercise. So by categorizing Jyotirmoyi Devi as a cerebral writer, Mahashweta Devi attests that writing for a writer like Jyotirmoyi Devi is an intellectual exercise, not an emotional exercise. And this dismantles the basic premise of patriarchy that wants to always see women as emotional rather than rational. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কি করে? মহিলাদেরকে ইমোশনাল হিসেবে বুঝতে চায়, তারাও যে রেশনাল বিইং সে হিসেবে বুঝতে চায় না। দেখো মহাশ্বেতা দেবীর অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে একটা পুরুষতান্ত্রিক লজিককে ভেঙে চুরে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। মহাশ্বেতা দেবী বলার চেষ্টা করছেন যে writer like Jyotirmoyi Devi is cerebral, and one can be spontaneous and cerebral at the same time. Jyotirmoyi Devi can write with so much even emotion, even when she is completely cerebral. So we can't make this kind of binary. We can just this kind of binary, gets dissolved when we get this kind of review. So this is what I wanted to share with you about the writer and her age. Now let me come back to the history of the text, the publication of this text. This text was Jyotirmoyi Deviর যে নভেল, এই নভেলটা প্রথম পাবলিশ হয় কোথায়? 1967 সালে। ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন 1967। এবং সে যখন পাবলিশ হয় নভেলটা প্রথম, তখন কিন্তু এর নাম এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ছিল না, তখন নাম ছিল ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব। So it was originally titled ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব, the woman chapter in history, and it was published in a reputed journal called Bengali periodical called প্রবাসী। প্রবাসীতে বেরোনোর কথা। কিন্তু পাবলিশার যিনি, প্রকাশক যিনি, তার এই টাইটেলটি পছন্দ হয়। তো অনেক সময় রাইটারদের এই ফ্রিডমটা থাকে না, পাবলিশারদের কথা শুনতে হয়।
কারণ আলটিমেটলি পাবলিশ করতে হয়, এবং তোমরা জানো যে লিটারেচারও কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে একটা কমোডিটি। মানে আমাকে তো পাবলিশটা করতে হবে, নাহলে সেখান থেকে তো 2 পয়সা এলে তবে তো আমার ঘর সংসার চলবে। তো সেটাও শুধুমাত্র লিখলে, লেখাটাকে ইন্টেলেকচুয়াল এক্সারসাইজ করলেই তো আর হলো না, সেখান থেকে একটা আর্নিং এর, নভেল রাইটিং একটা আর্নিং এরও একটা সোর্স। তো এই জন্যই হয়তো রাইটাররা, যে কোনো রাইটারই যে কোনো এজে, প্রকাশকদের বেশ কিছু সাজেশন কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয়। তো যাক, প্রকাশকের ইচ্ছেই নামটা দেওয়া হলো এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, ইনস্টেড অফ ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব। হ্যাঁ, এখন তোমরা কেউ গল্পটা পড়েছো? এনিওয়ান? কারোর গল্পটা পড়া হয়েছে? Has anyone read this text? No. Okay. So please read this text. This is the Bengali text, and I think you won't actually face any problem to read this novel. মীনাক্ষী মুখার্জি বলে একজন খুব ফেমাস ইন্ডিয়ান রাইটিং ইন ইংলিশের ক্রিটিক আছেন, মীনাক্ষী মুখার্জি, MEENAKSHI। মীনাক্ষী মুখার্জি বলেছেন একটা জায়গায়, একটা বুক রিভিউতে, তিনি বলছেন, দ্য অরিজিনাল টাইটেল উড হ্যাভ রিফ্লেক্টেড দ্য স্টার্কনেস অফ দ্য থিম বিটার। থিমটা কি? কোন থিমের ওপর জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখছেন? পার্টিশন। এবং পার্টিশন তো আর খুব ভালো ইভেন্ট নয়, ইতিহাসের একটা স্টার্ক রিয়ালিটি বলা যায়। সেই স্টার্কনেস অফ দ্য থিমটাকে কমিউনিকেট করতে পারতো কিন্তু আগে টাইটেলটাই, হাইলাইটিং দ্য লিঙ্ক উইথ দ্য মহাভারত। অ্যান্ড দিস টাইটেল অ্যাকচুয়ালি হাইলাইটস দি লিঙ্ক অফ জ্যোতির্ময়ী দেবীজ নভেল উইথ মহাভারত। মহাভারতের সাথে যে কানেকশনটা রয়েছে নভেলের, সেটাকে লিঙ্ক করতে পারতো, কিন্তু এই টাইটেলটা থাকলো না। আচ্ছা, আমাকে কেউ বলতে পারবে গত বছর কি এই টাইটেলটা নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল, তাই তো? কেউ দেখেছো? However, the starkness has not been lost altogether. যদিও নভেলের টাইটেলটা বদলে যাচ্ছে, স্টার্কনেসটা কিন্তু বদলে যাচ্ছে না। দ্য স্ত্রী পর্ব অফ মহাভারত was no conventional chapter on women. জ্যোতির্ময়ী দেবী মনে করতেন, it contained the potential of cross-cutting meat with history, the great open secret that is kept carefully hidden from the public eye. তাহলে দেখো কি বলছেন এই নভেলে, কিন্তু উনি বলবেন যে পার্টিশনের ফলে মহিলারা কিভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন, এবং এই পার্টিশন শুধুমাত্র একটা মেল অ্যাগ্রেশনের খেলা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যেখানে ভায়োলেন্সটা হচ্ছে কাদের ওপর? মহিলাদের ওপর। ভায়োলেন্সটা করা হচ্ছে কাদের ওপর? মহিলাদের ওপর। আমি, তোমরা যেহেতু অনেকে গল্পটা পড়োনি, আমি এই ইতিহাস এবং এই আলোচনায় অনেকটা পরে আসব। গল্পটা কাকে নিয়ে? গল্পটা হচ্ছে সুতারা বলে একটি মেয়েকে নিয়ে। জাস্ট একটা
ছোট্ট প্লট লাইন আমি বলে নিচ্ছি এই কারণে, গল্পটা হচ্ছে সুতারা বলে একটি মেয়েকে নিয়ে, যে রাইট নাও হিস্ট্রির প্রফেসর। ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে দেখা যায় সুতারা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল, সুতারা কে তার কিছু পার্টিশনের সময় মুসলিম কমিউনিটির লোকজন দ্বারা সুতারা রেপড হয়ে যায়, এবং তার বাবা মা এদেরকে, তার যে আত্মীয় স্বজন পরিবারের লোকজন, তাদেরকে তার চোখের সামনে মার্ডার করা হয়। এবং মানে সুতারা কোনো রকমে সার্ভাইভ করে। তাহলে দেখা গেল যে সুতারার গোটা ফ্যামিলিটা ভেঙে গেল ওই হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের একটা টানাটানিতে, টানা পড়েনে, যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানিতে। আবার এটাও সত্যি যে সে সময় সুতারাকে যারা শেল্টার দিল, যারা আশ্রয় দিল, সুতারারই বাবার একটা কলিগ তমিজ কাকা। তমিজ কাকা, তার যে মেয়ে সাকিনা, সে সুতারার বন্ধু। এদের একটা কাইন্ড অফ সিস্টারহুড তৈরি হয়। এবং এই মুসলিম পরিবার, সে সময় তোমরা জানো যে কোনো একটা রায়টের সময়ে একজন মুসলিম পরিবারের পক্ষে একটা হিন্দু মেয়েকে শেল্টার দেওয়া কতখানি রিস্কের। তমিজউদ্দিন সাহেব সেই রিস্কটাকে নিয়েই নিজের মেয়ের মতো করে সুতারাকে দেখে দেয়। এখন মেয়েরা তো কোনো জায়গাতেই সেফ নয়। তোমরা যদি সাদাত হাসান মান্টোর গল্প পড়ো, ওপেন ইট গল্পে গিয়ে দেখবে নিজের কমিউনিটির মেয়ের বাকি কমিউনিটির লোক, নিজের কমিউনিটির লোকদের দ্বারাই রেপ হয়ে যাচ্ছে। এবং পার্টিশনের সময় মেয়েদেরকে এরকম ভাবে ভিক্টিমাইজ করাটা খুব ইজি, কারণ বলে দেওয়া যাবে, ধরো হিন্দু মেয়ে রেপ হলে এটা মুসলিমরা করেছে, মুসলিম মেয়ে রেপ হলে বলা যাবে এটা হিন্দু মেয়ে করেছে, হিন্দু লোকজন করেছে। সুতরাং উইমেন আর ভালনারেবল at this critical juncture of history. মহিলারা এ সময় ভীষণভাবে ভালনারেবল হয়ে বসে আছেন। তো জ্যোতির্ময়ী দেবী এই জায়গাটাকে ধরার চেষ্টা করছেন, যে দেখো মুসলিমদের জন্যই যে পরিবার তছনছ হয়ে গেছে, একমাত্র মেয়ে যে সার্ভাইভ করেছে, সেও সার্ভাইভ করতে পেরেছে শুধুমাত্র একটা মুসলিম অভিভাবকের জন্য। এবং পরবর্তীকালে যখন সুতারা চলে আসে কলকাতায়, তার ওই তমিজউদ্দিন সাহেব তার দাদার কাছে পৌঁছে দেয়, তার দাদার বিয়ে হয়ে গেছে, তার দাদার স্ত্রী আছেন, তার সাথে তার শাশুড়ি আছেন, এবং তারা তিনজন মিলেই সুতারাকে আর তাদের বাড়িতে রাখতে রাজি নন। তার কারণ মনে করছেন যে সুতারা অপবিত্র হয়ে গেছে। সো দ্য নোশন অফ পিউরিটি ইজ সো পেট্রিয়ার্কাল। কিন্তু দেখো, যে তমিজ সাহেব এত রিস্ক নিয়ে তাকে শেল্টার দিয়েছিল সুতারার দাদা, যার তাকে শেল্টার দেওয়ার কথা, যে তার পরিবারের, যে তার কমিউনিটির, সেই হিন্দু পরিবারের লোকজন এখন ফলেন ওম্যান বলে সুতারাকে শেল্টার দিচ্ছেন না। এইরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। তখন সুতারা কি করবে, আবার হস্টেলে চলে গেল এক জায়গায়, এবং সেখানে একটা রেসিডেন্সিয়াল কলেজে থেকে হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়লো। এবং পরবর্তীকালে তার দাদা যখন ওর অনার্স কমপ্লিট হলো, ভাবলো যে আবার তো চলে আসবে বাড়িতে। ও ঠিকঠাক করে পড়াশোনাটা করেছিল, বাড়িতে আসেনি, একটা কলেজের লেকচারারের চাকরি পেয়েছিল। এবং তখন যখন ইতিহাস পড়াতে যায়, তখন সুতারা বুঝতে পারে এই ইতিহাসের যে কি ভয়ঙ্কর দিক আমরা দেখতে পাই, সেই দিকগুলো ওর কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস তো শুধু এটা নয় যে 15ই আগস্ট বার্থ অফ ইন্ডিয়া নিয়ে জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতা দিলেন, ইন্ডিয়া পার্টিশন হয়ে গেল, আর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল, পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উঠলো, ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ উঠলো। এই যে ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ গুলো, এক একটা ব্যক্তিগত জীবন নস্যাৎ হয়ে গেল, তার উত্তর কিন্তু ইতিহাসের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ দেবে না। Mainstream history will never try to capture how the individual lives were just wiped away. কিভাবে হিংসাত্মক রাজনীতি, পার্টিশনের
রক্তাক্ত ইতিহাস এইভাবে এক একটি মেয়ের বা এক একটি শিশুর প্রাণকে কেড়ে নিয়েছিল, তার স্বাক্ষর মেন স্ট্রিম ইতিহাস কখনো হয়ে থাকে না। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী দেবী চেষ্টা করছেন সেই ইতিহাসটার কথা বলা, যে ইতিহাসটার কথা ইতিহাসও বলতে চায় না, যে ইতিহাসটার কথা ইতিহাস ইরেজ করে দিতে চায়। যেমন ভাবে রুল পেন্সিলে আমরা কোনো কিছু লিখলে ভুল হলে মুছে দিতে চাই ইরেজার দিয়ে, ঠিক তেমনি করে এই ইন্ডিভিজুয়াল লাইফের টেস্টিমনিজ গুলো যদি মুছে দেওয়া যায়, তাহলে, কারণ একটা ভয়ঙ্কর পর্ব আসবে যখন তারা সেগুলোকে মনে করতে চাইবে না। এবং এই সুতারা পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় যায়। আমি কেন বলছি যে পার্টিশন মানে, যখন তোমার পার্টিশন হচ্ছে তখন তুমি দেখবে বিভিন্ন জায়গায়, আমি মহিলাদের ইস্যুটা বলতে চাইছি না, এই মহিলাদের ইস্যুটাই পরে ঢুকবো, তার কারণ আমি বুঝতে পারছি তোমাদের অনেকেই টেক্সটটা পড়োনি। তো যেহেতু তোমরা টেক্সটটা পড়োনি, আমি যদি মেজর থিমটা আগে বলি তাহলে তোমরা গল্পটা বুঝতে পারবে। যদি টাইটেল নিয়ে প্রশ্নটা আসে তাহলে আগেই আমি বললাম এই কথাটা কিন্তু মাথায় রেখো একটু, যে টাইটেলটা অরিজিনালি ওপার গঙ্গা এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ছিল না। It was originally published in 1967 as ইতিহাসের স্ত্রী পর্ব, the woman chapter in history in the pages of autumn annual of Bengali periodical called প্রবাসী। এবং এই টাইটেলটা নিয়ে পরবর্তীকালে পরিবর্তন হয়, পাবলিশাররা এটাকে চেঞ্জ করেন এবং চেঞ্জ করা হয়। এবং পারলে আই এক্সপেক্ট ইউ টু কোট মীনাক্ষী মুখার্জি। মীনাক্ষী মুখার্জি বলছেন পারলে কিন্তু এটার একটা নোট নিয়ে লেখো, the original title would have reflected the starkness of the theme better. The original title would have reflected the starkness of the theme better, highlighting the link with the Mahabharata, the link with the Mahabharata. কিন্তু আমি দেখাবো পরবর্তীকালে যে যদিও টাইটেলটার লিঙ্ক চলে, টাইটেলটা থেকে মহাভারতের এই অংশ বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু স্ট্রাকচার অব দি নভেলে মহাভারত এবং স্ত্রী পর্বের ইতিহাস কেমন ভাবে জড়িত। কিন্তু এতটা বলার সময় আজকে খুব বেশি হবে না, আমি ওই জন্য এই থিমটাই পরে আসবো। আমি প্রথমে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, দেখো পার্টিশন যখন হয় তোমরা এটা খুব ভালো করে জানো যে যখন আমরা তল্পি তল্পা গুটিয়ে ব্যাগবুটকি নিয়ে এত লোকজন এখান থেকে ওখান চলে যায়, একদম হলোকস্টের মতো ভাবো, ওই যখন হিটলার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করেছিল, ঠিক হলোকস্টের হরর যেমন, পার্টিশন অলমোস্ট সেরকম একটা ইভেন্ট। এবং পার্টিশন কি করে, একটা ওয়ান অফ দ্য কি থিমস, মেজর থিমস অফ দিস নভেল ইজ অফকোর্স দ্য থিম অফ displacement and violence. Displacement and violence. And this displacement and violence constitutes the plot of the novel. Strictly speaking, এই নভেলটা তিনটে জায়গায় লোকেটেড: নোয়াখালী, ক্যালকাটা and Delhi. So this novel is located in three situations or contexts. So there are three temporal and as well as spatial shifts. Shift হচ্ছে কিসের? Space and time. So the first is in a village in Noakhali. The second is Calcutta. And the third is Delhi. তাহলে এই টেম্পোরাল শিফট গুলো হচ্ছে, এটা মনে রেখো। কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ভায়োলেন্স হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা থিম তোমাদের পরীক্ষার কিন্তু সামনে। এবং যখন তোমরা এই ডিসপ্লেসমেন্টের কথা বলবে, শুধু পার্টিশন নভেল হ্যান ত্যান বলে তোমরা শেষ করে দিও না, তার কারণ এটা বোঝা যাবে যে তোমরা টেক্সটটা পড়োনি যদি তোমরা তিনটে শিফটের কথা না বলো, নোয়াখালীতে কি হচ্ছে, ক্যালকাটায় কি হচ্ছে, দিল্লিতে কি হচ্ছে নভেলটা। And all these three reveal the different facets of displacement and
the changing nature of violence. এই যে আমরা সবসময় এরা আমরা করি, এই এরা আমরাটা আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে আছে। আমি তোমাকে গতকালের এক্সপিরিয়েন্স বলি। আমাদের কলেজে কিছুজন সেন্ট্রাল ফোর্স এসেছেন এবং আমি গেলাম, গিয়ে দেখছি যে তারা একজনের বাড়ি ইউপির মথুরায়। তো তিনি আমাদের এক কলিগের সাথে যখন কনভার্স করছেন তখন বলছেন যে তার বাড়ি মথুরাতে, ওকে জিজ্ঞেস করছে হিন্দিতে যে আপনার বাড়ি কোথায়, আমার এক কলিগ। তো সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করছে আপনার নাম কি, তো সে বলেছে আমার নাম হচ্ছে শেখ আজাদ। তখন বলছে আপনারা ঠিক বুঝবেন না, আমরা যে ভগবানকে পুজো করি না, তার জন্মস্থান হচ্ছে মথুরা। দেখো, একটা কলোকুয়াল, একটা ডে টু ডে ল্যাঙ্গুয়েজ 1947 ছেড়ে দাও, কালকের ঘটনা আমি বলছি, where we live in this binary between we and they, ওরা এবং আমরা। এই ভদ্রলোক ভেবেই রেখেছেন যে যেহেতু আমি যার সাথে কথা বলছি তিনি মুসলিম কমিউনিটিতে বিলং করেন, তিনি মথুরা কোথায় জানেনই না। This kind of ignorance stems from the belief in the binary ora and amra, this dichotomy between we versus they. This rupture acted as a moving spirit behind partition. এবং বাংলার এই জিনিসটা শুরু হয়েছিল 1947 সালের 15ই আগস্ট, এটা শুরু হলো। কিন্তু তার আগে কি হলো? তার আগে 1905 সালে আরেকবার বঙ্গভঙ্গের অবস্থা শুরু হয়েছিল। রাখি বন্ধন আমাদের রবীন্দ্রনাথ এমনি এমনি শুরু করেননি। অবনীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেননি এইভাবে সবাইকে রাখি পরিয়ে পরে গান গাইছেন, পাবলিকলি পার্টিসিপেট করছেন পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে, পলিটিক্সে, যাতে করে বঙ্গভঙ্গকে রদ করে দেওয়া যায়। তাহলে আমরা প্রথম দেখব এখানে এই বইয়েতে যে সুতারার কি পরিণতি হচ্ছে প্রথমটাই, মানে একেবারে আমি প্রথম ডিসপ্লেসমেন্টের কথা বলছি নোয়াখালীতে, তারপরে বাকিগুলোই আসবো। দেখো, জ্যোতির্ময়ী দেবী অ্যাকচুয়ালি subverts this binary opposition which posits Hindus and Muslims as enemies. In the very first setting of the novel, that is Noakhali. Noakhalite Shutara is being raped by the Muslims. Noakhalite Shutara, the members of her family are being killed in front of our eyes by the Muslims. And it was a Muslim man that provided her shelter. তাহলে বাইনারিটা আমরা তৈরি করতে পারছি না, that all Muslim men actually raped Hindu women at that time. এই বাইনারিটা তৈরি হবে না, কারণ তমিজ কাকাই সুতারাকে বাঁচিয়েছিল। So it is true that the members of the majority Muslim community attack and kill Shutara's father, mother and elder sister. এবং কিন্তু দেখবে what happens after this displacement? Neither is Sutara raped and killed nor abducted and forced into a marriage following conversion. সুতারা যখন তমিজ কাকার বাড়িতে ছিল কেউ বলেছে তুমি কালকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হও? বলেননি। তাকে শেল্টার দিয়েছেন, তাকে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন। So she is rescued by a Muslim family whose head was a close friend and colleague of her father. Now this act of rescue does not end with usual dispatch of the Hindu girl to her rehabilitation center. দেখো, এই rehabilitation center গুলো was
completely unsafe for both Hindu and Muslim women. রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার হচ্ছে, বলছে এখানে মুসলিম মেয়েরা থাকবে কারণ এরা হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত, এখানে হিন্দু মেয়েরা থাকবে কারণ এরা মুসলিমদের দ্বারা অত্যাচারিত। আর রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে কারা আছে? যাদেরকে আমরা চিনি না, জানি না, আননোন লোক, জাস্ট বিকজ তারা হিন্দু বা মুসলিম বলে। and what are they doing? They are seducing the women of their own community. আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাবো তমিজ সাহেবের কাছে সুতারা যতটা কমফোর্টেবল, তাকে বাবা হিসেবে দেখেন, তমিজ কাকা হিসেবে দেখেন, অথচ she is so uncomfortable in a হিন্দু রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। একটা হিন্দু রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে সুতারা কিন্তু ভীষণ আনকমফোর্টেবল, অথচ ওই বাড়িতে তমিজ কাকার সাথে, আজিজের সাথে, মইনের সাথে, সাকিনার সাথে সুতারা সুখে বাস করতে পারে। So this sensitive portrayal of a Muslim family's love for a Hindu girl destabilizes any binary, and it shows that all Muslims do not carry hatred for the Hindus, and all Hindus are not actually very critical of the Muslims. So in the midst, forsaken Sutara clings to her Muslim uncle. হ্যাঁ, তমিজ কাকাকে বলছে যে আমি ওদের সাথে যাব না, আমি আপনার সাথে যাব। তার মানে এই সুতারা সেফ ফিল করছে, একটা মহিলা হিসেবে সেফ ফিল করছে কোন বাড়িতে? হিন্দুদের রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে নয়, একটা মুসলিম বাড়িতে। এবং দেখো এই যে ভায়োলেন্স অফ ওয়ানস ওন কমিউনিটি, এটা হচ্ছে ঠিকই আনঅ্যাভয়েডেবল, এবং এই ডিসপ্লেসমেন্টটাও এই কমিউনিটির মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। Violence is there, but never in us. So this redemptive accent of the novel, is clear, where the carnage committed by one's own community is condemned in explicit terms. সুতারার তমিজ সাহেবের যিনি ওয়াইফ, তিনি বলছেন যে কার জন্য এই পার্টিশন, কার জন্য এই পার্টিশন দরকার, এবং কেন এই পার্টিশনের ফলে মহিলারা এরকম ভাবে অত্যাচারিত, তাদের সম্মান, তাদের সম্ভ্রম, তাদের ইজ্জত কেন ধুলাই লুটিয়ে পড়বে এই পার্টিশনের খেলায়? কোন ধর্ম মহিলাদের এই অসম্মানকে প্রশ্রয় দেয়? হিন্দু ধর্ম দেয় নাকি মুসলিম ধর্ম দেয়? তাহলে এই শিক্ষিত লোকরা মিলে কেন এই পার্টিশনের এগেইনস্টে একটা স্বর, আমরা সমবেত স্বর তুলি না? কেন লয়াররা বলেন না? কেন টিচাররা বলেন না? এই প্রশ্নটা আমি করছি না, এই প্রশ্নটা তমিজ সাহেবের ওয়াইফ এই নভেলে তুলেছেন। কে পার্টিশন চায়? কেন মহিলারা অত্যাচারিত হয়? কেন তাদের সম্ভ্রম, তাদের মান, তাদের ইজ্জত ধুলায় মিশিয়ে যায় এই রক্তাক্ত ইতিহাসের সাথে সাথে? So the Muslims' mother's accusation in Noakhali in the east can also be found parallel in a critical book written by Ritu Menon and Kamala Vasin. Ritu Menon, R-I-T-U M-E-N-O-N, Menon, and Kamala Vasin, they wrote a book called Borders and Boundaries. Borders and Boundaries. This is a very important book, and I will tell you a very important quotation from Ritu and
from Menon and Versin. They call that, I quote, a woman has no religion. Her only religion is womanhood. It is the body that is vulnerable. It is the body that is getting violated. It doesn't matter whether you are a Hindu or a Muslim. She gives birth. She is a creator. She is God. She is mother. Mothers have no religion. Their religion is motherhood. It makes no difference whether they are Hindus, Sikhs, Muslims, or Christian. So a woman has no religion. So, but it does make a difference to a mother who is a Hindu, like the mother of a Sutara's sister-in-law in Calcutta. সুতারার যে সিস্টার ইন ল, ওর যে দাদার বউ, সে সুতারাকে ফলেন হিন্দু বলে থাকতে দেয়নি, বলেছে পরিবারের মান সম্মান নষ্ট হবে। এটাও তো একটা মাদার। আর ওদিকে তমিজ সাহেবের ওয়াইফ, তিনিও একজন মাদার, যিনি একজন রেপড হিন্দু গার্লকে তার বাড়িতে শেল্টার দিয়েছেন। সো দ্য মাদার মানেই যে সবসময় ভালো তাও নয়। In the second situation in Calcutta, Sutara goes out of her way to prove that we do not have to seek persecutors in other camp. So এই মহিলার কাছে উনি কিন্তু সুতারা মোটেও ভালো ছিল না। এবং এখানে দেখো, এখানে যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র টোপোগ্রাফিক্যাল নয়, স্পেশিয়াল নয়, দ্যাট ইজ সাইকোলজিক্যাল। আমি আমার দাদার বাড়িতে আছি, কিন্তু সেই বাড়িটাকে আমি নিজের মতো মনে করি না। ইটস আ কাইন্ড অফ সাইকোলজিক্যাল এলিনেশন। I feel alienated from the members of my own family precisely because they do not consider me as a pure woman. They stamp me as impure. So the attitude of Sutara's brothers who lives and works in Calcutta is not prepared to accept her, in their household. So however, he manages to send the defiled Sutara to a residential college so that she cannot come back home. The moment, Sutara passes her MA examination in history, her relatives are again very scared. ভয় পাচ্ছে। কেন ভয় পাচ্ছে? Desecrated, unholy সুতারা হয়তো আবার বাড়িতে ফিরবে। তাহলে দেখো, আরো বড় ভালনারেবল, পাকিস্তানে ভালনারেবল ছিল সুতারা, তার থেকে আরো বড় ভালনারেবল হলো বাড়িতে, নিজের বাড়িতে, নিজের দাদার কাছে, যেখানে সে সাইকোলজিক্যালি ভালনারেবল, যেখানে সে নিজেকে অ্যাসোসিয়েটই করতে পারে না তার বাড়ির মেম্বার হিসেবে। এবং এই সেকেন্ড সিচুয়েশনটা ভীষণ প্যাথেটিক, কারণ সুতারা লুকস ফরওয়ার্ড টু বিং ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট after securing a college lecturer's job in Delhi. At another level, she wonders if this new life would bring a real freedom. আদেও কোনো সত্যি সত্যি ফ্রিডম আসবে তো? So the first exile took place in Noakhali during the riots, and the second, another kind, occurred in Calcutta. এই জায়গাটা থেকেও বেরোতে পারছে না। যাই হোক, থার্ড সিচুয়েশন যেটা, সেটা দিল্লিতে, থার্ড টেম্পোরাল লোকেশন। তাহলে ফার্স্টটা হলো কোথায়? নোয়াখালীতে, যেখানে সুতারা তার স্বজন হারালো, রেপ্ট হয়ে গেল। সেখান থেকে তমিজ কাকা নিয়ে এলো কলকাতায়। কলকাতাতে সে MA পাশ করলো, কিন্তু সেখানে একটা সময়ে কলকাতাতে এসে দাদার বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর সেখানটাকেও নিজের মনে হলো না, সেখান থেকে আবার চলে আসতে হলো রেসিডেন্সিয়াল কলেজে। একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল আংস্ট, একটা সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস সবসময় দেখা দিতে লাগলো। তাহলে আবার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে না। এই পার্টিশনের সময় ডিসপ্লেসমেন্ট শুধুমাত্র ফিজিক্যাল না, দিস ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ অলসো সাইকোলজিক্যাল। The third and the last situation in Delhi, this is located in Delhi,
কারণ সুতারা এখানে থাকতে শুরু করেছে আদার এমপ্লয়েড ওম্যানদের সাথে, চাকরি বাকরি করছে এখন। And now she has time to think what happened in life and what could possibly happen. কি হতে পারতো? তখন মনে হচ্ছে একজন ইতিহাসের অধ্যাপিকা হিসেবে যে যেভাবে ইতিহাস পড়ানো হয় সেই ইতিহাসটা হয়তো ঠিকঠাক নয়। কেন? She almost predicts the condemnation of the celebratory narrative of nationalist history. Nationalist history, যেটা আমরা এক্ষুনি উত্তর দিচ্ছিলাম, 15ই আগস্ট 1947 সালে কি হয়েছিল, আমরা সবাই বলে দিলাম ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। Nationalist history. So why are you bypassing that trauma of partition? এই যে ট্রমাটিক হিস্ট্রিটা, এটার কথা কিন্তু আমরা কেউ বলি না। তার কিছু পাঞ্জাবি ফ্রেন্ডস, তার কলিগস, তারা ডিস্ট্রাকশনের কথা বলে ওয়েস্টার্ন পার্টে, how Muslim women were made suffer in the very way Hindu women had to suffer in Pakistan. যেভাবে হিন্দু মহিলারা পাকিস্তানে অত্যাচারিত হয়েছিল, একইভাবে পাঞ্জাবের প্রভিন্সে মুসলিম মহিলারা অত্যাচারিত হয়েছিল। যে মুহূর্তে সুতারা দিল্লিতে বসে তার পাঞ্জাবি বন্ধুদের কাছ থেকে পার্টিশনের ইতিহাসটা শুনছে, হিন্দু মহিলাদের কথা শুনছে, মুসলিম মহিলাদের কথা শুনছে, তখন সে ভাবছে না এটা ঠিক হয়েছে। আই ফর অ্যান আই দিয়ে ইতিহাস চলে না। In this phase of growing awareness, past invades Sakina. Past invades. Pastটা তাকে ইনভেড করছে। ঠিক এরকমই একটা সময়ে সাকিনা আসে এবং তাকে একটা ম্যারেজ প্রপোজাল দেয়। কার সাথে? ওর ভাইয়ের সাথে, আজিজের সাথে। কিন্তু সুতারা এরা কিন্তু খুব খারাপ ভেবে ম্যারেজ প্রপোজালটা দেয়নি। তার কারণ তমিজ কাকারা ভেবেছিল যে কোনো হিন্দু সুতারাকে বিয়ে করতে চাইবে না, তাহলে ওকে যেহেতু উনি মেয়ের হিসেবে মতো দেখেন, তাহলে যদি ওর ছেলে আজিজের সাথে বিয়ে দেয় তাহলে আদেও অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা। প্রপোজালটা সাকিনা নিয়ে আসে, কিন্তু সাকিনার সেই প্রপোজালে এরা সাড়া দেয়নি। সুতারা refused it. So her last refuge is her memory, and when she recollects, she reminds one tragic sentence: all we had, all we are, reduced to memories. কি হলো? স্মৃতিতে বাঁচছে। এখন যে স্মৃতিটা সেটা তো সুখকর নয়, স্মৃতিটা তো ট্রমাটিক। যে কারণে আবার এই ইনার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে বারবার। এই যে বলছি থিম অফ ডিসপ্লেসমেন্টটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইনার ডিসপ্লেসমেন্টটা থার্ড সিচুয়েশনে হচ্ছে কখন বুঝতে পারছি, যে সুতারা ট্র্যাপড হয়ে গেছে তার মেমোরিতে। কারণ সুতারা একদিন হিমালয় ঘুরতে যাচ্ছে তার বন্ধুদের সাথে, আর সেখানেও গিয়ে দেখছি দ্য পাস্ট ইজ হন্টিং লাইক আ গোস্ট। ভূতের মতো করে পাস্ট তার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন? কারণ সেখানে একটা রিচুয়াল আছে যে মৃত বাবা মাকে সম্মান জানানোর জন্য কিছু জল দেওয়া, পিণ্ডদান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুতারা তখনই ভাবছে যে এই লোকটা এসে বলেছে যে পিণ্ডদানের কথা বাবা মা, এবং এই যে বাবা মা তার মারা গেছে রায়টের জন্য, তার চোখে জল আসছে, এবং সুতারার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই হিংসাত্মক রাত্রি যেখানে কমিউনাল এই সেন্টিমেন্টের দ্বারা দিশেহারা হয়ে পাকিস্তানের কিছু লোকজন, ফ্যানাটিক মুসলিমস, তার বাবা মা এবং তার দিদিকে হত্যা করেছিল। So the displacement and violence of the past are refracted through the prism of the present. এই যে প্রেজেন্টটা, আজকে আমি বসে আছি, সুতারা বসে আছে হিমালয়ে, কিন্তু এই পিণ্ডদানের ইনসিডেন্টটা তাকে ওখানে রাখছে না, তাকে স্পেশালি নোয়াখালীতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, টেম্পোরালি সেই পার্টিশনের রায়টের সময়ের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। হার লাইফ
has been reduced to, a reservoir of traumatic experiences and memories. এই প্রিজমটা প্রেজেন্টের যে প্রিজমটা সেটাই পাস্টকে নিয়ে চলে আসছে। আমরা রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি সুতারার বলছে কনভেনশনাল হিস্টোরিওগ্রাফি দিয়ে কিছু হয় না। কনভেনশনাল হিস্টোরিওগ্রাফি কাউন্টার আরো অল্টারনেটিভ পয়েন্টস অফ ভিউ কে নিয়ে আসে না। কেন? সাধারণ মানুষ একটা পিঁপড়ের মতো, একটা পতঙ্গের মতো রাজনৈতিক ইতিহাসের জয়ের চাকায় পিষে যায়। They challenge this celebratory narrative of the nation state. So when we talk about partition, we talk about Jinnah, we talk about Nehru, we talk about Gandhi, and what happened to a woman like Sutara? লক্ষ লক্ষ মহিলা সুতারার মতো লক্ষ লক্ষ মহিলা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যেও তারা এইভাবে সাফার করেছে। তাদের সাফারিং এর ইতিহাস কি বার্থ অফ দি নেশন, দি সেলিব্রেটরি ন্যারেটিভ অফ ন্যাশনালিজম আনবে? So they won't perhaps talk about the rape, the killing, the uprooting and the looting on a scale that is quite unimaginable. You cannot think of the enormity of the violence that was brought against women and children. So wiping out the memories that must take place in the making of a nationalist history. এই অল্টারনেটিভ হিস্ট্রিটা নেই এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী চেষ্টা করছেন এই অল্টারনেটিভ হিস্ট্রিটাকে কোথাও লিখিত রূপে রাখতে। একটা কিন্তু পেসিমিস্টিক কোনো হিস্ট্রি ইজ নট আ স্মল ম্যাটার। হিস্ট্রি কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়। only a single person does not write it, এটা সুতারা বলছে। history is not preserved merely in the written pages. শুধুমাত্র লিখিত ইতিহাসটা ইতিহাস নয়। So which history has recorded the experience of the weak and the suffering? কোথায় বলেছে ইতিহাস যেখানে দুর্বলের ইতিহাস রচিত হয়েছে, যেখানে সাফারিং এর ইতিহাস রচিত হয়েছে? ঠিক এরকমই সময়ে একজন জার্মান চিন্তাবিদ ওয়াল্টার বেনিয়ামিন একটা এসে লিখে, এরকম সময়ে না, উনি পরে লিখেছিলেন, ওনার এই লেখাটা খুব রেলিভেন্ট মনে হয়। তার লেখাটার নাম হচ্ছে থিসিস অন দ্য ফিলসফি অফ হিস্ট্রি। থিসিস অন দ্য ফিলসফি অফ হিস্ট্রি। সেখানে বেনিয়ামিন বলছেন ইতিহাস সবসময় যে জিতেছে তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লেখা। হিস্ট্রি ইজ অল অ্যাবাউট দ্য লুটিং and the victories, and it is written from the point of view of those who have won the war. যারা জিতেছে তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লেখা। তাহলে যারা হেরে গেছে তাদের পয়েন্ট অফ ভিউটা পাবো কোথায়? জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই টেক্সটে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য নাইটমেয়ার অফ দ্য পাস্ট, ডিসলোকেশন, টর্চার, লস, ভায়োলেন্স। যাই হোক না কেন এগুলো সব জাক্সটাপোজ হচ্ছে উইথ আ জয়, ট্র্যাঙ্কুইল অ্যান্ড রেস্টলেস। সো এই এসেনশিয়াল ডায়ালেকটিক অফ পার্টিশনটাকে এরা দুজনেই বলার চেষ্টা করছে এবং আলটিমেটলি এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা প্রেজেন্ট মোমেন্টের কথা বলছে। এবং যেভাবে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা দেখি, অমৃতা প্রীতম পড়ি বা সাদাত হাসান মান্টো পড়ি, সেরকম ভাবেই এটা রিকল করে হিস্ট্রিকে এবং প্রভোগ করে আমাদেরকে যে আমাদের যে টার্বুলেন্ট প্রেজেন্ট, তোমরা এখন জানো এখনো পর্যন্ত কমিউনাল প্রবলেম বিভিন্ন দিকে রাইজ করে, কিন্তু তবুও একটা আমাদের একটা কালচারাল ডকুমেন্ট হিসেবে এই টেক্সটটা রয়ে যায়।
এই টেক্সটটা এই কালচারাল ডকুমেন্ট হিসেবে রয়ে যায়, যেখানে একজন মেয়ে সর্বহারা হয়েও সে আলটিমেটলি নিজের জীবনে বাঁচতে শেখায়, সে স্ট্যান্ড করতে পারে, সে যে বেঁচে আছে, সে যে আর্ন করতে পারে, যদিও তার মানে ফ্রাস্ট্রেশন বলো, তার ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স বলো, সেগুলো প্রচুর, ইন স্পাইট অফ দ্যাট সেগুলো কিন্তু সে অ্যাটলিস্ট জীবনের বাঁচতে জানে। এই জায়গাটা জ্যোতির্ময়ী দেবী কোথাও দেখার চেষ্টা করছেন। তাহলে গল্পটা বুঝতে পারলে, যেখানে আমি বলার চেষ্টা করলাম থিম অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এবং থিম অফ ভায়োলেন্স, এবং মোটামুটি এই থিম অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ভায়োলেন্সটা ভীষণ এক্সটেন্সিভলি শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত আলোচনা করেছেন তার এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ক্রিয়েটিভ স্টেটমেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ভায়োলেন্স এই এসেটাতে। এখন আমি প্রথমে যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম, তারপর তোমরা যেহেতু নভেলটা পড়োনি, এটা বলে দিলে তোমাদের কাছে প্লটটা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমি বলতে পারবো যে কেন ওই টাইটেলের ইতিহাসে স্ত্রী পর্ব থেকে এরকম পরিবর্তন হলো, এবং তারপরে মহাভারতের স্ট্রাকচারটা কিভাবে কাজ করছে, এবং মহিলাদের ওম্যান ইস্যুটা, ওম্যান কোশ্চেনটা কিভাবে এই টেক্সটের মধ্যে ইনগ্রেইনড হয়ে আছে তার সাথে সাথে। তাহলে আমরা কি বললাম? আমরা বললাম ইতিহাসের স্ত্রী পর্ব ছিল, কিন্তু ইতিহাসের স্ত্রী পর্ব টাইটেলটাকে এখানে রাখা হলো না, সেটাকে কি করা হলো, বদলে দেওয়া হলো। ইতিহাসের স্ত্রী পর্ব তাহলে বদলে দিয়ে আমরা, কিন্তু তার ছাড়াও দেখো নভেলটার যে তিনটে ভাগ আছে, সে ভাগটা হচ্ছে আদি পর্ব, অনুশাসন পর্ব এবং স্ত্রী পর্ব। যদিও আমি বললাম টাইটেল থেকে মহাভারতের অ্যাসোসিয়েশনটা চলে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মহাভারতের অ্যাসোসিয়েশনটা কোথায় চলে আসছে? আবার মহাভারতের অ্যাসোসিয়েশনটা আবার চলে আসছে স্ট্রাকচার অফ দি টেক্সটে, স্ট্রাকচার অফ দি নভেলে এবং তার ডিভিশনে। আমরা দেখছি স্ত্রী পর্বে, স্ত্রী পর্ব তো শুধু স্ত্রী পর্ব নয়, যেখানে বলার চেষ্টা করছেন যে জ্যোতির্ময়ী দেবী যে কিভাবে স্ত্রী পর্বের বেশ কিছু অংশে অর্জুন বীর হওয়া সত্ত্বেও একেবারে কাপুরুষের মতো দাঁড়িয়েই ছিল। আমি মহাশ্বেতা দেবীর সরি জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার ওই ট্রান্সলেশন থেকে কিছু অংশ বলছি। যে টোটাল অ্যানার্কি প্রিভেলড ইন আ ল্যান্ড বিরেপ্ট অফ মেন। ওখানে কোনো পুরুষ ছিল না, ভাবো ওই সময়টা পুরো পুরুষ শূন্য একটা জায়গা, সেখানে রবার্স ওপেনলি অ্যাটাকড, যেখানে ডাকাতরা প্রকাশ্যে অ্যাটাক করত, অ্যাবডাক্টেড উইমেন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অর্জুন, অর্জুনের প্রেজেন্সে উপস্থিতিতে মহিলাদের নিয়ে পালিয়েছে। who tried to use his mighty weapon Gandiva against them, অর্জুন গান্ডীব ধনুককে চেষ্টা করেছে ইউজ করতে, but found himself powerless to lift it, অর্জুন তুলতেই পারেনি। কেন? স্লিপ করে গিয়েছিল তার হাত থেকে। তাহলে তার চোখের সামনে, অর্জুনের মতো বীরের চোখের সামনে women were insulted, women were humiliated, some were forced to accompany the bandits out of fear, and perhaps some were killed. সবাই, কিছু লোককে হত্যা করা হয়েছিল, কাউকে নিয়ে পালিয়েছিল, এরকম অপমান করা হয়েছিল বীর অর্জুনের সামনে, কিন্তু বীর অর্জুন মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেননি। বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড আফটারওয়ার্ডস? স্ত্রী পর্বে এই ঘটনা তো আমরা জানি, তারপরে কি হলো? তার আগেই জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন, আই ডু নট নো ইফ দ্য হিস্ট্রি অফ এনি কান্ট্রি কন্টেন্স এনিথিং লাইক দ্য স্ত্রী পর্ব অফ দ্য মহাভারত। স্ত্রী পর্ব নামেই স্ত্রী পর্ব। It is really an account of the tragedy of both men and women. It is a tale of death and bereavement. মৃত্যুর কাহিনী বলে, বিচ্ছেদের যন্ত্রণার কাহিনী বলে, সম্পর্কর বিচ্ছেদের কথা বলে,
একটা ভয়ঙ্কর দুঃখ সর্বত্র সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়েছে। মৃত্যু মৃত্যু উপত্যকা, বাবা নেই, পুত্র সন্তানের শোক, ভাইয়ের শোক, বন্ধুর শোক, আত্মীয় স্বজনের শোক, একটা মৃত্যু উপত্যকাকে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। পার্টিশনের ইতিহাস কি এই ইতিহাসকে মনে করায় না? দেখো জ্যোতির্ময়ী দেবী ঠিক এপিক ব্যাটেলকে চুজ করেছেন কি ফর্মের মধ্যে দিয়ে? নভেল ফর্মের মধ্যে দিয়ে। কারণ তিনি এপিক লিখতে বসেননি। একজন হাঙ্গেরিয়ান মার্কসিস্ট ক্রিটিক আছেন, তার নাম গিয়র্গে লুকাচ। গিয়র্গে লুকাচ থট দ্যাট দ্য নভেল ইজ দি মডার্ন এপিক। এই নভেল হচ্ছে মডার্ন এপিক। দেখো জ্যোতির্ময়ী দেবী কি করলেন, নভেল লিখছেন কিন্তু যে স্ট্রাকচারটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন সেটা এপিকের। এপিক এবং নভেলকে কি সুন্দরভাবে এক জায়গায় মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শুধুমাত্র নয়, এপিকের গ্যাপস গুলোকে নিয়ে, এপিকের সাইলেন্স গুলোকে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন। কারণ যে অর্জুনকে আমরা বীর বলে জানি, আমরা জানি সেই অর্জুনের গান্ডীব ব্যক্ত হয়েছিল মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে। তারপরে কি হয়েছিল বলছেন, বাসুদেব ইজ সাইলেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট। বাসুদেব কথা বলতে পারছেন না। হুইচ মেল পোয়েট উড ডেয়ার টু রাইট অ্যাবাউট দ্যাট অ্যান্ড উইথ দ্যাট ইঙ্ক? কোন পুরুষ কবির পক্ষে সেটা লেখা সম্ভব নয়। নো সাচ পেন, সাচ ইঙ্ক অ্যান্ড পেপার হ্যাভ নট ইয়েন বিন প্রডিউসড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এরকম কোন পেন আসেনি, এরকম কোন কলম, এরকম কোন কালি আসেনি যেটা এই পরে কি হলো সেই ইতিহাসকে রেকর্ড করে রাখবে। কারণ the writer of the epic was a male after all. He could not possibly describe the savage acts of barbarism, the exploitation of the by a group of cowards. So at that time what was exploited is female body, and look at the connection. During the days of partition, what is being violated and exploited is the female body. And history is not written by cowards. There are no women epic poets. Kintu, there are no women epic poets. And even if there were, they could hardly write the stories of their own dishonor and shame. কে লিখবে নিজের অসম্মানের কথা, নিজের লজ্জার কথা? সুতরাং জ্যোতির্ময়ী দেবী বলছেন যে কোনো হিস্ট্রি রেকর্ড করেনি। No history has recorded this tragic chapter of shame and humiliation, which is forever controlled by the husband, the son, the father. এবং আমরা জানি সব বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী গণেশকে, মহাদেবকে আমরা বলি, যদিও বিদ্যা দেবী বলি সরস্বতীকে। এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী ওই লেখায় তিনি দেখবে, যদি অথর্সের নোটটা পড়ো, ওখানে বলছেন মহাদেবের একটা স্তোত্রের কথা। কিন্তু উনি বলছেন সরস্বতী যদি নিজে এসেও লেখে তাও এটাকে ফুলফিল করতে পারবে না। বলছে, I have often felt that if the goddess Saraswati herself were to write our sad history in the pages of time with the ocean at her inkpot, she too would never complete it. তাহলে স্ত্রী পর্ব is not over. মহাভারত লেখা হয়েছে মানে স্ত্রী পর্ব শেষ হয়ে গেছে তা নয়। This history is unending. এবং এটাকে বলে নেওয়ার পর জ্যোতির্ময়ী দেবী দুজন রাইটারের কথা বলছেন, আব্দুল অদুদ সাহেব এবং সৈয়দ মুস্তাফা আলী। আব্দুল অদুদ সাহেব বলছেন, হিস্ট্রি হ্যাজ নট কাম টু অ্যান এন্ড। ইতিহাস শেষ হয়ে যায়নি। এবং এক জায়গায় সৈয়দ মুস্তাফা আলী বলছেন যে ওনার আসামে ওনার বাবার একটা হিন্দু বন্ধু ছিল এবং সন্ধ্যাবেলায় হাঁটতে যাওয়ার পর যখন সূর্য ডুবে যেত, দুই বন্ধু ফিরে এসে একজন নামাজ পড়তো
এবং আরেকজন তার পাশে বসে সন্ধ্যার নিক করত। That was the true picture of India, where I can perform my prayer, my namaz in one side of the room, and I can also worship a Hindu god or goddess in the other side of the room. And that room is the true picture of what we call secular India. But the tragedy is that আমরা ওথ নিচ্ছি সেকুলার ইন্ডিয়ার, কিন্তু আমরা সেটাকে মানতে পারছি না। আমি আবারও বললাম, দেখো কতগুলো মহিলার কথা এখানে বলছে, মহিলাদের এক্সপ্লয়টেশনের কথা বলছে স্ত্রী পর্বে, অথার্স নোটে, যে কিভাবে বিফোর হিজ আইজ, অর্জুনের চোখের সামনে উইমেন ওয়ার ইনসাল্টেড, হিউমিলেটেড। আবার তুমি দেখো পার্টিশনের আরেকটা বিখ্যাত বইয়ের নাম হচ্ছে উর্বশী বুচালিয়ার দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স, দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স। এখানে বুচালিয়া বলছেন, as always there was widespread sexual savagery. About 7,000 women are thought to have been abducted and raped by men of religious different from their own, bracket, and indeed sometimes by the men of their own religion. People traveled in buses, in cars, by train, but mostly on foot in great columns called kafilas, which could stretch for dozens of miles. তাহলে দ্য আদার সাইড অফ সাইলেন্স থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি কি ৭৫,০০০ মোটামুটি ভাবে বলা যায় মহিলা অ্যাবডাক্টেড এবং রেপড হয়েছিলেন। স্ত্রী পর্বে আমরা গিয়ে দেখলাম অর্জুনের প্রেজেন্সে কি হয়েছিল। এখানে উইমেন ওয়ার বিফোর হিজ আইজ, উইমেন ওয়ার ইনসাল্টেড এন্ড হিউমিলিয়েটেড, ওয়ার ফোর্সড টু অ্যাকম্পানি দ্য বান্ডিটস আউট অফ ফিয়ার, কিলড, and the chronicler did not give us a complete account. তার মানে স্ত্রী পর্ব শেষ হয়ে যায়নি, স্ত্রী পর্ব চলছে, এই হিউমিলিয়েশন চলছে, এই ইনসাল্ট চলছে, এই ভায়োলেশন অফ দ্য ফিমেল বডি চলছে, তার এগেনস্টে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো রাইটাররা কলম ধরতে পারেন, তারা লিখতে পারেন সেই যন্ত্রণার ইতিহাস এবং সেখান থেকে উত্তরণের কথা বলেন। The body has been violated, but the spirit has not been violated. The body can be raped, forcibly taken over, but the spirit cannot be demolished. The indomitable spirit of Sutara proves this, attests this. যে এই ইনডমিটেবল স্পিরিট যেটা সুতারা, সেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে সে তার উত্তরণ করছে। মহাভারতের স্ট্রাকচারটা আপাত দৃষ্টিতে না থাকলেও নভেলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই মহাভারতের জায়গাটা জুড়ে আছে এবং এই ইতিহাস ইরেজার অফ ওম্যানকে কখনোই মেনে নেবে না, বরং জ্যোতির্ময়ী দেবীর aim here is not to talk about the history of partition, or rather it's to lay bare the blank spots, the silences of history as his story, HIS, his. So she is talking about the her story from female point of view. এইভাবে মহাভারতের কানেকশনটাকে রয়ে গেছে এবং দিস নভেল ইজ বিকামিং অ্যান এপিক দ্যাট কুড ইনক্লুড দি প্লাইট অফ উইমেন and question the celebratory grand nationalist narrative of freedom. যে ওই ফ্রিডমটাকে বাদ দিয়ে বাকিটার কথা বলতে পারার চেষ্টা কিছুটা করছেন।
এই সাবস্ক্রিপশনটাকে কেউ তেমন ভাবে এটাকে মানে তোমরা যদি একটু পরবর্তীকালে দেখো দেখবে যে এই মহিলাদের অ্যাগ্রেশনটা এত বেশি কেন ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যে কমিউনাল অনারের যে ভায়োলেন্সটা সেটা সবসময় কাদের এগেনস্টে হচ্ছে, মহিলাদের এগেনস্টে হচ্ছে। যে ইনজাস্টিস অ্যাট দি হার্ট অফ দ্য ভিভিসেকশন অফ দ্য সোসাইটি। কারণ জ্যোতির্ময়ী দেবীকে যখন বলছেন যে এরকম একটা ইতিহাসের কথা, তখন দেখবে আমাদের সুবীর রায়চৌধুরী এবং অভিজিৎ সেন একটা কথা বলছেন যে জ্যোতির্ময়ী দেবী ইজ টকিং অ্যাবাউট আ নিউ কান্ট্রি। কোন নিউ কান্ট্রি? নিউ কান্ট্রি ইজ নাথিং বাট আওয়ার ফ্যামিলিয়ার আনজাস্ট সোসাইটি, defamiliarized by the piercingly analytical quality of this woman author. This is what they are saying. So Jyotirmoyi Devi is uncovering the core of subjugation of women by male violence, and our history is full of such male aggression, because we, irrespective of gender, men and women, culturally condone patriarchal values that make always women pay for crimes on which they are the chief victims. And this injustice is lying at the heart of the vivisection of the subcontinent into two and subsequently three states. পরবর্তীকালে বাংলাদেশও ভাগ হয়ে চলে গেছে। So defilement of communal honor through violation of female sexuality. তোমরা যদি আইস ক্যান্ডি ম্যান পড়ো, কেউ কেউ দেখবে, বা একটা আর্থ 1947 বলে একটা টেক্সট আছে, বাপসি সিধুয়া, একটা পাকিস্তানি রাইটারের লেখা। সেখানেও দ্য থিম of the violation of female sexuality is very important, and you will see that this is coming through the entire process of our nation building. এই আমরা না বলেছিলাম দেশ হচ্ছে মা, তাহলে জ্যোতির্ময়ী দেবী anger is against the violation of a woman's body as an expression of triumph. কেন? আমি যখন টোটাল এটা দেখো, এটা ভাবার বিষয় যে কেন ওইরকম পার্টিশনের সময়ে মহিলারা রেপ হয়ে যাচ্ছেন। কারণ মহিলাদের শরীরটাকে একটা ট্রফির মতো আমি কেন দেখছি, আমার জয়ের উল্লাস। আমার মুসলিম কমিউনিটির ওপর রাগ আছে কি আমার হিন্দু কমিউনিটির ওপর রাগ আছে, যার ওপর রাগ আছে তাকে মারতে পারলাম না, একটা ইনোসেন্ট কোনো মহিলাকে রেপ করে তার বডির অধিকারটাকে কেড়ে নিয়ে আমি আমার ট্রায়াম্ফ এবং কে জাহির করছি। Isn't this an act of barbarism? এই বর্বরতার ইতিহাস কে মুখোশ খুলে দিচ্ছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গায়। এবং this is lifting the veil of Stree Porbo in history, and it this just lays bare the image of the blood-stained checkered history of secular modern India. যে কারণে সুতারা যখন তার স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছে বারবার বলছে, does history remain confined to the written page? The victors blacken the vanquished on the pages of history, and which history has never talked about the weak and the suffering? And Sutara pauses, and in the pause her history becomes history. So that text speaks through its silences. A Marxist critic, Pierre Machere, once said that a text can speak through what it has not talked about it at all. A text can speak through its gaps, its silences, its aporias. এবং এরপরে গিয়ে যে আমরা দেখলাম কিভাবে তমিজউদ্দিন এবং একে অপরকে এবং সুতারার
যে জীবন কাহিনী, সেগুলোকে দেখে বুঝতে পারলাম পার্টিশনের ভয়াবহতাটা কোথায় ছিল। তোমরা হয়তো নাম শুনেছো, যেহেতু এখন পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি তোমরা পড়েছো, আমি জাস্ট একটুখানি ছুঁয়ে এটাকে শেষ করে দেব। পার্থ চ্যাটার্জি, পোস্ট কলোনিয়াল ক্রিটিক। পার্থ চ্যাটার্জির একটা বিখ্যাত বই হচ্ছে দ্য নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস। তোমরা দেখবে যখন আমাদের এখানেও রেফরমেশন হয়েছিল, হিন্দু রেফরমেশন গুলো, এই রেফরমেশন বিল, উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট বলো, সতীদাহ বলো, দেখো সব জায়গাতে কারা ইনভলভ? মহিলা। সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়াই বলো, আর বিধবা বিবাহ প্রবর্তনই বলো, দেখো যত রেফরমেশনের আইডিয়া আছে সবগুলোই রিভলভ করছে কার অ্যারাউন্ড, কাদের কাছে? মহিলাদেরকে নিয়ে। এই ওম্যান ইস্যুটা দেখো মানে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে যে তুমি অন্তঃপুরের মধ্যেই ওম্যানদেরকে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করছো এবং তাদেরকে দিয়ে ন্যাশনালিস্ট পলিটিক্সটা খেলার চেষ্টা করছো। যে কমিউনিটি অ্যান্ড উইমেন, এদেরকে আমরা দেখছি অ্যাজ টু ফ্র্যাগমেন্টস অফ দি নেশন। আমরা যখন যেখানে মডার্ন হওয়ার চেষ্টা করছি সেটাও হচ্ছে ইন দ্য রেলম অফ ওম্যান, আমরা যেখানে কনজারভেটিভ হওয়ার চেষ্টা করছি সেটাও হচ্ছে ইন দ্য রেলম অফ ওম্যান। So you see, at the moment of the birth of two nation states, replacing one colonial state, the undivided India, the bodies of numberless women are brought under the control of their respective communities to complete the grand act of vivisection. এবং we can understand the limit of the disciplinary power that is supposed to mark the idea of community. And women, like Sutara in this novel, witnessed the incomprehensible birth of two nation states from the margins of the community. তারা কখনো কমিউনিটির মধ্যেই এলো না, সেটাও হিন্দুদের ক্ষেত্রেও মুসলিমদের ক্ষেত্রেও। So they were witnessing the birth of these two nation states from the margins, and therefore they occupied a kind of liminal zone. They are neither Muslim nor Hindu nor Indian nor Pakistan. This is something that Jyotirmoyi Devi tries to discover. So she begins to comprehend this scheme. It is bodies like hers that have to be expunged in order that the community may nestle and breed in the bosom of the nation state. So the marginalization of the community persists. একটা জায়গায় দেখবে সুতারা একটা বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, সেখানে সেই বিয়ে বাড়িতে গিয়েও সে মার্জিনালাইজেশন ফিল করছে। এবং এই ভায়োলেন্সটা মানে আফটারমাথ অফ পার্টিশনের যে ইফেক্ট, ট্রমা অফ রেপের যে ইফেক্ট, মানুষকে হারানোর যে ইফেক্ট, সেটা তার মধ্যে রয়ে যাচ্ছে। দ্য লাস্ট ওয়ার্ড জ্যোতির্ময়ী দেবী যখন বলছেন যে উইমেন আর again being pushed towards the community to be repeatedly, washed by bloodbaths and redeemed by violence. And this is what Jasodhara Bagchi says. It is time to listen to the voice of this forgotten woman writer. আমরা এই ফরগটেন ওম্যান রাইটার জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো এদের কথা শুনবো, তাহলে বুঝতে পারবো একটা, so that we can arrive at a comprehensive history of what happened during the partition.
that always talk about Chinna, Gandhi, or Nehru. It cannot center around these grand narratives comprising of these figures and the birth of two nation states. We have to take into account the individual testimonies centering around women like Shutara and Jyotirmoyi Devi definitely added to this. And we therefore can understand the historicity of the narrative like Opar Ganga, Opar Ganga. And of course, the historiography of partition, যেটা উনি বলছেন, তারও একটা ন্যারেটিভিটি অফ হিস্ট্রি আছে। এটাকে বলে আমি শেষ করছি, তোমাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বলো। স্যার, বলো। আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো বলো। এই নোভেলে কি সুতারা এবং নদীর মধ্যে কোনো কম্পারিজন দেখানো হয়েছে? মানে কেমন বলো, তোমার কি মনে হচ্ছে? আপনি তো প্রথমে মানে উম যেটা আলোচনা করলেন যে অরিজিনালি টাইটেল এটা ছিল না, না, পাবলিকেশনের সময় টাইটেলটা চেঞ্জ করা হয়। তাহলে পাবলিকেশনের সময় ঠিক। কি এমনি এমনি টাইটেলটা দি রিভার চার্নিং দিয়ে দেওয়া হয়েছিল নাকি কিছু ভেবেই দেওয়া হয়েছিল? দেখো কিছু না দেখো টাইটেলের তো কিছু না কিছু একটা সিগনিফিকেন্স থাকে, যিনি দিচ্ছেন তিনি তো ওরকম দিচ্ছেন না। তবে তুমি যে অ্যাসোসিয়েশনটার কথা বলছো রিভার এবং সুতারার, সেটা হতে পারে। আমরা তো এমনিতে মানে দেখো বার্থ অফ দি নেশনকে মা হিসেবে আমরা দেখি, তাই না? নেশন স্টেটকে অনেক সময় দেশ মাতৃকা বলি, সে অর্থে নদীকেও বলি। কিন্তু দেখো সুতারার মতো মহিলারা যারা ফিউচার মা বলা যায়, হ্যাঁ, যাদের এখানে অবশ্য সেটাকে দেখাচ্ছে না, কারণ জ্যোতির্ময়ী দেবী খুব ফেমিনিস্ট একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে এটাকে রেজিস্ট করছেন, যে এরাও কিন্তু এদের কথাটা কিন্তু আমরা তেমন ভাবে বলছি না। সেদিক থেকে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। একটা অ্যাসোসিয়েশন তো অবশ্যই আছে, যেখানে যে একদম ইকুয়েশন না থাকলেও তারা এইভাবেই মহিলাদের ইতিহাসটা ঠিক নদী যেমন বয়ে যায় একটা এপার থেকে ওপার পর্যন্ত, ঠিক তেমন ভাবে বয়ে যায়, কিন্তু আমরা সেভাবে মানে সেই ফ্লোটাকে আমরা যেমন বুঝি না, তেমনি এই ইতিহাসটাকেও আমরা তেমন বুঝি না, যেটা জ্যোতির্ময়ী দেবী এক্সক্যাভেট করার চেষ্টা করছে। এবং রিভারের সাথেও একটা ওই মানে রিভারেরও একটা জেন্ডারিং এর কথা যেহেতু আছে, মানে সুতারার মধ্যে দিয়ে সেটাকে ভাবা যেতে পারে প্যারালালি। হ্যাঁ, কিন্তু সুতারা যেমন ধরো নদীও ডেড হয়ে যায় না, সে যেমন বইতে পারে তার অনেক কিছু ইম্পেডিমেন্টস কে মাথায় রেখে, তেমনি সুতারাও এত কিছু স্ট্রাগল করার পরও, সবাইকে হারিয়ে ফেলার পরও, পড়ার পরও জীবনের যে বহমানতা, জীবনের যে একটা নদীর একটা ডাইনামিক থাকে না, ফ্লো থাকে, ঠিক তেমনি সুতারা দেখো এত কিছু স্ট্রাগল করার পরও, যদিও তাকে আমরা বলছি রিডিউস টু মেমোরিজ, কিন্তু সে অ্যাটলিস্ট একটা রেজিস্ট্যান্স স্পিরিট দিয়ে সে বাঁচতে পারে, সে ফ্লো করতে পারে লাইফে। জ্যোতির্ময়ী দেবী এই লেসনটাকেই শেখানোর চেষ্টা করছেন, সেদিক থেকে একটা প্যারালাল ড্র করা যায়। থ্যাংক ইউ স্যার। এনি কোয়েশ্চেন আর কারো? আচ্ছা, মহাভারতের যে কথাটা বললাম, থিম অফ ডিসপ্লেসমেন্টের কথা বললাম, অ্যান্ড এক্সাইল, ডিসপ্লেসমেন্ট বা ওই ভায়োলেন্স, রেপ অ্যাজ আ মেটাফার এবং টাইটেল, এগুলোকে কিন্তু একটু পরীক্ষার পার্সপেক্টিভ থেকে ভালো করে ভেবে রেখো। এবং যে স্ট্রাকচার অফ দি এপিক, যেটাকে আমি মহাভারতের ইতিহাস বলার চেষ্টা করলাম, বা দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হিস্ট্রি, যে অ্যাজ হিজ স্টোরি। হিস্ট্রিতে দেখো একটা ওয়ার্ডের পানিং আছে, যখন হিস্ট্রি লিখি হিজ, হিস্ট্রি ওয়ার্ডটা ভেবে ভুলে যাও, যে লেখো তার গল্প, হিজ স্টোরি। এই হিজটা মানে পুরুষের, সেটাকে সবসময় না ভেবে যদি এটাকে হার্ড স্টোরি করি,
সেখানে ফিমেল পয়েন্ট অফ ভিউটা ইনক্লুড হয়। এরকম 3-4টে অ্যাঙ্গেল থেকে, যেহেতু পরীক্ষাটা সামনে, ওই জন্য আমি বলছি পরীক্ষার দিকটাও একটু ভেবে নাও আর কি। আচ্ছা, আর কেউ? Hello. হ্যালো। Yes, Arnab, I guess the discussion has almost reached its end, ইয়েস। and I listened to some portions, and Okay. as expected, the lecture, the discussion has been really fruitful for our students, থ্যাংক and ইউ, I থ্যাংক could ইউ। I could see they have also interacted with you with ইয়েস, a lot ইয়েস। of insight. So I am also very happy that they have actually studied at least some portion of the text. So ইয়েস, it's ইয়েস। a good sign. Okay, so if the students do not have anything else to add, I think we should declare the session closed, because Arnabda must have had a long day. We all are having long days due to various reasons these days. ইয়েস, ইয়েস। তো আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে Arnabda, thank you, and this lecture will be uploaded in our departmental YouTube channel in due course, and I will share you the link. ওকে, ওকে, ওকে। Okay, সো থ্যাংক ইউ। thank you, thank you. ঠিক আছে, তোমরা এবারে লিভ করো এক এক করে।